ರೇನು ರನ ರನ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ محفل کس قدر سہانی ہے کہ ہم پھر سے خوبصورت محفل میں سب جمع ہیں۔ آج کی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ خدا کے نام سے مشاعرے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے مشاعرے کی صدارت نہایت محترم شخصیت جناب جمشید مسعود صاحب اوسلو ناروے سے کروائیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہمیں باقاعدہ مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت فرمائیں۔ ماشاء اللہ، شروع کیجیے۔ شکریہ۔ میں مختصر تعارف محترم صدر صاحب کا کروائی دیتا ہوں۔ تعارف تو آپ کا بہت وسیع ہے، لیکن مختصر تعارف وقت کے حساب سے آپ کا ادبی تعارف کرواؤں گا، جو کہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں۔ آپ کی اب تک 6 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، مزید 2 نظموں اور ایک پنجابی کا مجموعہ زیر ترتیب ہے، اور عنقریب منظر عام پہ آ چکا ہوگا یا آنے والا ہے۔ لیکن جو خاص بات آپ نے 5-6 ناروین شعراء کے کلام کا ترجمہ بھی کتابوں کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں، جو بہت اہمیت کا حامل ہیں۔ آپ ڈراموں کے لکھاری اور ساتھ ہدایت کار بھی ہیں۔ 2015 میں جمشید مسعود صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے صلہ میں پاکستان کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ مشہور اردو شاعر احسان دانش مرحوم کی سوانح حیات میں بھی جمشید مسعود کا تذکرہ موجود ہے۔ 1991 میں نارویجن ناول نگار نے ایک مجموعہ اشعار بھی شامل کیا، جس میں جمشید مسعود صاحب کی چند غزلیں بھی شامل تھیں۔ اوسلو کی ایک یونیورسٹی نے جمشید مسعود صاحب کے کلام کو اپنے اردو سیشن کا حصہ بھی بنایا۔ 1999 میں نارویجن فنکار ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا۔ پچھلے 25 سال سے تقریباً آپ اوسلو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ تو اتنا میرا خیال تعارف کافی ہے۔ تعارف تو میں نے بتایا بہت وسیع ہے۔ تو ہم جیسا کہ ہماری مشاعرے کی روایت ہے کہ ہم مشاعرے کا آغاز حمد و نعت سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں ہی یہ اعزاز حاصل کروں گا۔ میں محترم صدر صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ میں حمد کے چند مناجات کے چند اشعار ہیں، اس کے بعد نعت رسول ارشاد کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ کے یہ لمحات ٹال دے، اللہ گردشوں کے یہ لمحات ٹال دے، میرا سفینہ بار سے نکال دے، بے شک دلوں کا جان والا ہے تو، مگر بے شک دلوں کے جان، بے شک دلوں کا جان والا ہے تو، مگر میری زبان کو پورتے اظہار سبحان اللہ۔ اونچا کاش پاش نہ
یہ آئینہ کہیں اس درجہ میرے دل کو نہ رنجو ملال دے۔ واہ تجھ کو تیری شان، تجھ کو تیری شان کریمی کا واسطہ، بگڑا ہوا ہے میرا مقدر سنبھال۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اور آخری شعر مقصد، دیکھے تجھی کو سوچے تجھی کو تمام دیکھے تجھی کو سوچے تجھی کو تمام ساجزی خاک کو نگاہ منال کے اللہ جلتوں کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار کے خدمت ہیں۔ ارشاد کی۔ ابتدایات ہیں انتہایات ہیں سیدی خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے قلب پر عرش لولاک ہے، آپ کے قلب پر عرش لولاک ہے، شان معراج کا ماجرا آپ ہیں، سبحان اللہ۔ ابتدایات ہیں۔ آپ کو بخش جنوں ملائک میں جان، آپ کو بخش جنوں ملائک میں جان، پھر کہا پیار سے والغایات ہیں، ابتدایات واہ بے کسوں کے بھی دردوں کا چارہ بنے، بے کسوں کے بھی دردوں کا چارہ بنے، سبحان اللہ۔ بے سہارا کا بس آسرا ہیں، ابتدائے انتہا پہ ہیں۔ اور چاند بھی ایک اشارے سے دولت ہے، چاند بھی ایک اشارے سے دولت ہے، دست قدرت کا یہ معجزہ ہیں، واہ واہ ابتدائے اور شعر ہے، آپ کے عدل سے پائی سب نے امان، آپ کے عدل سے پائی سب نے امان، صدق و انصاف میں ماورائے مقصد ہے، اپنے ساجد کے نغموں کو دیں وہ بنا، اپنے ساجد کے نغموں کو دیں وہ بنا، اس کے لب پہ جو اترے دعایات ہیں، ابتدایات انتہایات ہیں، سبحان اللہ سیدی خاتم الانبیاء۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مشاعرے کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں
ایک گیت پیش کروں گا، جیسے کہ نظامت کرانے والا پہلے اپنا کلام پیش کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک دفعہ صدر محترم سے اجازت چاہوں گا. ارشاد. گیت پیش ہے. کھیل کھیل چکے تم کھیل پرانا، کھیل چکے تم کھیل پرانا، ختم کرو اب یہ افسانہ، بند کرو خوابوں میں آنا، کھیل چکے تم کھیل پرانا. بہت اچھے، بہت اچھے. ملنے کی امید نہیں ہے، قسمت میں اب دیکھ نہیں ہے، پھر کیوں جھوٹی لگی ہے، کیوں سچی ہر بات لگی ہے. چھوڑو چھوڑو بھی دل کو تڑپانا، بند کرو خواب میں آنا. اب کہ تم کیا دور ہوئے ہو، ملنے سے مجبور ہوئے ہو، ہم کو پہلاتے دیکھیں اب کے کب آتے ہو. اور نہ ڈھونڈو اور نہ ڈھونڈو کوئی بہانہ، بند کرو خوابوں میں آنا. سجتی ہے پھر کوئی، سجتی ہے پھر کوئی محفل. میں بند چھوڑ گیا ہوں. اب کہ تم کیا دور ہوئے ہو، ملنے سے مجبور ہوئے ہو، ہم کو بہلاتے ہو، دیکھیں اب کے کب آتے ہو. ڈھونڈو اور نہ ڈھونڈو کوئی بہانہ، بند کرو خوابوں میں. اور سجتی ہے پھر کوئی محفل، یاد تمہیں پھر کرتا ہے دل، ہر منزل دل کو باتا ہے، ہوش مگر جب آ جاتا ہے، گھر ہو جاتا ہے ویرانہ، بند کرو خوابوں میں آنا، کھیل چکے تم کھیل پرانا، بند کرو خوابوں میں آنا. شکریہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ایک تازہ دم شاعرہ شیخو پورہ پاکستان سے موجود ہیں. میری مراد ہے محترمہ ماریہ شہزادی صاحبہ سے. آپ لاہور یونیورسٹی انگلش کی طالبہ ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. محترمہ ماریہ شہزادی صاحبہ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم سب کو میری طرف سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صدر صاحب کی اجازت سے ایک نظم پیش کرنا چاہوں گی. ارشاد. نظم کا عنوان ہے مال فروخت. بہت شکریہ. مال فروخت. مال فروخت. جی جی. یہ دنیا وہ نہیں جس کی تمنا میرے دل میں ہے، یہ چند اوباش لوگوں کی منڈی ہے، جہاں ہر چیز بکتی ہے. کہیں انجیل بکتی ہے، کہیں قرآن بکتا ہے، کہیں بھگوان بکتا ہے، ماشاء اللہ. بکتا ہے، کہیں بکتی ہے عزت اور کہیں ایمان بکتا ہے،
वाह वाह कहीं तकरीर बिकती है, सुभान कहीं अल्लाह। तहरीर बिकती है बहुत खूब। और गर्ज हर चीज बहुत बिकती है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अच्छा कहा। जीती रहें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत छोटी सी नज़म थी, एक और सुना सदर साहब से जाते। हाँ, बहुत मुख्तसर। जी। दो और सुनाइए जी। वाह वाह, लो जी, अब तो हुक्म हो गया तो। एक नज़म सदर साहब की इजाजत से एक और नज़म पेश कर देती हूँ। इरशाद। जी शुक्रिया। नज़्म का उन्वान है जिंदा रहने के बहाने। वाह वाह, कल की कोई वाह, उम्मीद अच्छा होती उन्वान तो है। आज गुजर जाता। हाँ, आज के गुजरने में कल का कितना हाथ है। हम क्या इसी और सिर्फ इसी बहाने जिंदा हैं। जिंदा हाँ। रहने के बहाने हो सकते हैं क्या। मेरे सारे आज कल की उम्मीद पे गुजर गए और कल की ओह, कोई उम्मीद भी नहीं। वाह, जी शुक्रिया। क्या कहना। सुभान भाई वाह, अल्लाह, बहुत वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह। बहुत अच्छी इब्तिदा है आपकी, अभी आपने शुरू की है नज़में, और बहुत माशाल्लाह। क्या कहना। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन और हज़रात, मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। हमारी एक ऐसी मजबूरी आन पड़ी है, मैं एक ऐसे शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ जिनका मकाम तो बहुत बाद में है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो हमारे मेज़बानों में भी शामिल हैं और मुशायरे के सरपरस्त भी हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंदे साहिब। आपका बाई वतन पाकिस्तान है, वतन सानी बरतानिया है। छोटी उम्र में यहाँ आ गए और यहीं पे आला तालीम हासिल की। आपकी 17 किताबें अब तक मंजर आम पे आ चुकी हैं। सुभान 2 अल्लाह, किताबें मजीद ज़ेर तबाह हैं। वाह जी वाह। एक किताब इंग्लिश की है, 2 किताबें होम्योपैथिक नुस्खाजात की भी हैं, नज़मों का मजमुआ भी है, हमदोनात की 2 किताबें हैं। तो मैं इस शेर के साथ आपको दावत का कलाम दूंगा कि खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। मोहतरम जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंदे साहिब। बहार इसके कदम का तवाफ करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम बहुत शुक्रिया अस्सलाम जनाब डॉक्टर वरहमतुल्लाह इसहाक साजिद वबरकातुहू। साहब, वदौ करने के लिए और तारुफ भी आपने पेश किया है, माशाल्लाह। गजल के चंद इशारे हैं। मैं मोहतरम सदर साहब आपसे इजाजत के साथ। माशाल्लाह, इरशाद कीजिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं और हमारा आपने कबूल फरमाया है हमारी दरख्वास्त को। सदारत की कुर्सी माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमा हुए हैं हमारे लिए। आपको देखना एजाज की बात है और आपका कलाम सुनना हमेशा खुशी का बायस होता है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत में कविता लिख रहे हो, आहा, कविता लिख रहे हो। वाह जी वाह। वाह जी वाह। मोहब्बत में कविता लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो। किस नारी को सीता लिख रहे हो। किस नारी को सीता लिख रहे हो। माशाल्लाह। पहले मिसरे से ही एकदम क्या अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। कमाल है। मोहब्बत में कविता लिख रहे हो, ये किस नारी को सीता लिख रहे हो। वाह वाह वाह। किस नारी को हुरैरा सीता लिख को रहे हो। कभी कहते हो ज़ैगम, हुरैरा को कभी कहते हो ज़ैगम, कभी रूबा को चीता लिख रहे हो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वाह क्या कहने, क्या बामानी शेर है वाह माशाल्लाह। वाह। सहीफों की सुंदरता भूल बैठे, सहीफों की सुंदरता भूल बैठे, नया एक बाबे गीता लिख रहे हो। वाह वाह। नया एक बाब गीता लिख रहे हो। ज़बां पे शब्द हैं कड़वे कुसैले, आहा, ज़बां पे कड़वे शब्द कुसैले। हैं कड़वे कुसैले, इन्हें मीठा पपीता लिख रहे हो। वाह वाह। क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह। शुक्रिया, बहुत खूब। क्या फल ढूंढ के लाए। वाह। शुक्रिया। वाह खफा साकी है मुझ पे मुद्दतों से,
हाँ। खफा साकी है मुझ पे मुद्दतों से, मुझे क्यों जाम पीता लिख रहे हो। क्या वाकई क्या फल ढूंढ के ला रहे हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह जी, मुझे क्यों जाम पीता लिख रहे वाह हो। वाह 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 वाह, जाम पीता, वाह वाह। गुजारी जिंदगी सहराई बनकर, आहा, क्या मिसरा। गुजारी जिंदगी सहराई बनकर, चमन में वक्त बीता लिख रहे हो। वाह 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 वाह। शुक्रिया। सियासत में करा के कत्ल गारत, सियासत में करा के कत्ल गारत, इसे अब चंगा कीता लिख रहे हो। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। क्या वाह जी, खूब है, वाह। चंगा गीता। बहुत अच्छा। हैरान करने में आप कामयाब हो गए। तो कमाल कर दिया जी। सियासत में करा के कत्ल गारत, वाह से अब चंगा कीता लिख रहे चंगा हो। गीता। वाह वाह, चंगा, वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। वाह वाह। और शहादत चंगा का गीता। तकाजा है मुनव्वर, शहादत का तकाजा है मुनव्वर, कि मुतवफ़ी को जीता लिख रहे हो। वाह 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 वाह। बड़ी बात है, वाह वाह। वाह जी, वाह। गजल और पेश कर दूं या जी जी इरशाद इरशाद जी जी, अता हो। हाँ, नज़म पढ़ देता हूँ एक। इरशाद। ये नज़म जो है उन्वान है जज्बात मरियम। आहा, वाह वाह वाह। मरियम मरियम रुस्तम ज़मां गामा पहलवान को सब लोग जानते हैं। बरतानवी राज में वो रुस्तम ज़मान हुआ करते थे। कभी कोई कुश्ती उन्होंने हारी नहीं थी। वाह। तो अब आप वहाँ बरतानिया में पहलवान ना बनाना शुरू कर। वो उनको एजाज लंदन में ही दिया गया था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवान थे। वो ज़बेस्को थे ना जिसको हराया था। खानदान जो है आजकल पाकिस्तान में लाहौर में है, वहाँ माशाल्लाह। उनके पोते की बेटी, उनकी पड़पोती का नाम मरियम है माशाल्लाह। जी। और मरियम जो हैं वो औरतों के हकूक़ के लिए काम करती हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, मतलब मरियम नवाज। वो जी जी, बहुत तालीम बिल्कुल सही सही पहुंचे आप। हाँ, तालीम याफ्ता हैं। और उन्होंने कुश्ती शुरू की है खुद, मतलब रेसलिंग, खवातीन की रेसलिंग उन्होंने शुरू की। वाह जी वाह। तो उन पर एक फिल्म बनाई जा रही थी कुछ साल पहले। तो उनके जो प्रोड्यूसर थे उनका मुझे फ़ोन आया कि हमें इस तरह की एक नज़म चाहिए उस फिल्म के लिए। क्या कहना है? जो मरियम से हम गवाएंगे वहाँ उसमें, मतलब फिल्म के अंदर। हाँ। तो वो नज़म जो है वो मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। ये अता हो। मैं ऐसे परिवार की बेटी, आलम जिसने जीता। मैं ऐसे परिवार की बेटी, आलम जिसने जीता। मैं रजिया सुल्ताना जैसी, मैं हूँ मिसले सीता। वाह वाह वाह। उनकी पक्की मैं मरियम हूँ, मैं पाकीज़ा बंदी। क्या बात। पास मेरे तालीम का जेवर, मुझ पे क्यों पाबंदी। मैंने भी सरदाइयाँ पी हैं, क्यों ना दंड निकालूं। मैंने भी सरदाइयाँ पी हैं, क्यों ना दंड निकालूं। जो पुश्तों ने पाया पहले, अब वो मैं भी पालूं। उजले उजले दिन मेरे हैं, उजले उजले दिन मेरे हैं, एक भी रात नहीं। एक सहारा मौला का है, मुझको मात नहीं। क्या कहना है? पीछे पीछे अपने दूजे क्यों रखते हैं मुझको। पीछे पीछे अपने दूजे क्यों रखते हैं मुझको।
جبکہ تمغے سونے کے بھی مل سکتے ہیں مجھ کو. کیا کہنا واہ واہ واہ. سینہ زوری مجھ پہ کر کے کیوں مجھے سینہ زوری مجھ پہ کر کے کہے مجھے کیوں کاری. لعنت ایسے پرکھ پہ جس کو ایسی لگی بیماری. واہ 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 واہ. میرے بھی ہیں خون میں شامل داؤ پیچ ہزار. ہاں میرے بھی ہیں خون میں شامل داؤ پیچ ہزار. دہر میں میں بھی بن سکتی ہوں میدانی سردار. کیا بات واہ واہ. اور کسی میں گامے جیسی آج تو بات نہیں. اور کسی میں گامے جیسی آج تو بات نہیں. ایک سہارا مولا کا ہے مجھ کو مات نہیں. کیا کہنا ہے کیا واہ واہ. پھولوں جیسے ہاتھ ہیں میرے اور طاقت فولادی. ہاں پھولوں جیسے ہاتھ ہیں میرے اور طاقت فولادی. حوا کی بیٹی ہوں لوگوں میں ہوں آدم زادی. جو بھی رستہ روکے میرا وہ احمق شیطان. میرے ساتھ دعا مرشد کی مولا پہ قربان. واہ وقت میرا یہ روشن روشن میں ظلمت سے دور. مریم ہوں میں اس دھرتی پہ اور جنت میں حور. ہاں واہ واہ واہ. اور پت جھڑ ہے پر باغ میں میرے سوکھا پات نہیں. یہ آخری شعر ہے. پت جھڑ ہے پر باغ میں میرے سوکھا پات نہیں. ایک سہارا مولا کا ہے مجھ کو مات نہیں. واہ واہ. واہ واہ واہ. کیا کہنے ڈاکٹر کیا صاحب. کہنا بہت شکریہ. کمال کر دی. آپ کی یہ نظم مریم صاحبہ تک پہنچنی چاہیے. ہاں بالکل بہت شکریہ جناب. ہم بھی کوشش کریں گے آپ بھی کوشش کیجیے گا. ہاں بالکل شکریہ. محترم ڈاکٹر منور کنڈے صاحب خوبصورت نظم اور اس سے پہلے خوبصورت غزل پیش کی آپ نے کیا کہنا. ہمیشہ کی طرح. ہمارے ساتھ ایک ایسے شاعر موجود ہیں جو پہلی دفعہ آج ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں. میری مراد ابراہیم سرور صاحب سے. آپ فتح پور انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ عرصہ ہوا آپ کو شاعری کرتے ہیں لیکن بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں. اس شعر کے ساتھ میں آپ کو دعوت کلام دوں گا کہ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا. محترم جناب ابراہیم سرور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صدر صاحب کی اجازت سے میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. ارشاد کیجیے. جی یہ میرا پہلا اس طرح کا مشاعرہ ہے. خاک سار کو کوئی تجربہ نہیں ہے پھر بھی خاک سار کوشش کرے گا انشاءاللہ. یہ 14 فروری یعنی یوم عشق پر میں نے کچھ لکھا تھا. ابھی پہلے میں اس کو سنا دیتا ہوں. جہاں فضا ہے گل ستا میں ایک عجب تنویر عشق. جہاں فضا ہے گل ستا میں ایک عجب تنویر عشق. چل رہی ہے آج تو بس ہر طرف تحریر عشق. جہاں فضا ہے گل ستا میں ایک عجب تنویر عشق. چل رہی ہے آج تو بس ہر طرف تحریر عشق. یوم ہے جب عشق کا تو کیوں نہ ہو پھر دل جواں. یوم جب عشق کا تو کیوں نہ ہو پھر دل جواں. پر ضرورت ہے یہی ہو آج تو تطہیر عشق. کیا کہنا. پر ضرورت ہے یہی ہو آج تو تطہیر عشق. ہیر رانجھے قیس لیلا سے ہی کیوں منسوب ہو. ہیر رانجھے قیس لیلا سے ہی کیوں منسوب ہو. 1 2 یا 4 کی تو ہے نہیں جاگیر عشق. کیا بات ہے. 1 یا 2 4 بہت خوب جاگیر عشق ماشاء اللہ. ہیر رانجھے قیس لیلا سے ہی کیوں منسوب ہو. 1 2 یا 4 کی تو ہے نہیں جاگیر عشق. کیا کہنا. تیز نیزے تیر خنجر تیز نیزے تیر خنجر
तोप है बेफायदा, वाह वाह तेग नेज़े तीर खंजर तोप है बेफायदा, बेफायदा। वार तो कारी यकीनन है करे तासीर इश्क। वाह 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 बहुत खूब वाह, बहुत अल्लाह जिसको देखो क्या कहना है? जिसको देखो है फिदा जाहिर पे बस असबाब की, जिसको देखो है फिदा बस जिसको देखो है फिदा जाहिर पे बस असबाब की, हर किसी को अब मुयस्सर है कहाँ अक्सीर इश्क। वाह जी वाह। वाह वाह बहुत खूब। दास्ताने इश्क कोई कब मुकम्मल कर सका, दास्ताने इश्क कोई कब मुकम्मल कब मुकम्मल कर सका, है कहाँ मुमकिन किसी से कर सके तफसीर इश्क। वाह वाह है कहाँ मुमकिन किसी से कर सके तफसीर इश्क। कुछ असीरे इश्क होकर कैद हैं जिंदान में, कुछ असीरे इश्क होकर कैद हैं जिंदान में, हम शहीद इश्क होके कर गए तस्खीर इश्क। वाह 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 बहुत खूब भाई वाह वाह क्या कहने सर्वर साहब वाह तफसीर है। वाह 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 दोबारा पे कुछ असीरे इश्क होकर कैद हैं जिंदान में, वाह वाह कुछ असीरे इश्क होकर कैद हैं जिंदान में, हम शहीद इश्क होकर कर गए तस्खीर इश्क। वाह 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 बहुत खूब ख्वाब जो दिखलाए थे मक्ता है, ख्वाब जो दिखलाए थे बरसों गए इस इश्क ने, ख्वाब जो दिखलाए थे बरसों गए इस इश्क ने, अब तलक है कर रहा सरवर वही ताबीरे। ख्वाब जो दिखलाए थे बरसों गए इस इश्क ने, अब तलक है कर रहा सरवर वही ताबीर इश्क। जहाँ फिजा है यू सिता में एक अजब तनवीर इश्क। माशाअल्लाह बहुत खूब जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत आला जज़ाकल्लाह। बहुत आला। जी शुक्रिया। ये थे मोहतरम जनाब इब्राहिम सऊद साहब फतेहपुर से। तो अब हमारे साथ एक गाजियाबाद दिल्ली से एक कारोबारी शख्सियत हैं जो शायरी भी करते हैं और मुशायरा भी ढूंढते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब अजय त्यागी साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। मैं उनको इस शेर के साथ दावत कलाम देता हूँ कि हर गली अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। वाह वाह मोहतरम जनाब अजय त्यागी साहब। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए और सदर साहब की इजाजत से माशाअल्लाह माशाअल्लाह गजल के कुछ शेर इरशाद कीजिए। और ये गजल इरशाद करने से पहले मैं एक हमारे मित्र थे जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, हमारे जमीर हापुड़ी साहब थे, उन्होंने मेरे को इशाक साहब से मिलवाया था पिछले मुशायरे में माशाअल्लाह। और ये गजल मैंने उनको सुनाई थी लास्ट उनके इंतकाल से पहले, उनको बड़ी पसंद आई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं गजल आप सबके साथ भी रूबरू इसको शुरू करूं और उनको बड़ी पसंद आई थी, शायद आपको भी पसंद आए। इंशाल्लाह हमें भी पसंद आएगी। हम जरूर जरूर कहता हूँ कि मस्खरे की अलग एक कहानी भी है, क्या क्या मस्खरे की अलग एक कहानी भी है हंसी लब पे आंखों में पानी भी है। वाह वाह मस्खरे की अलग एक कहानी भी है हंसी लब पे आंखों में पानी भी है। मुशाहिदे का शेर है। पानी भी शेर है कि उसके शेरों में कुछ तो अलग बात है, उसके शेरों में कुछ तो अलग बात है, यानी शायर भी है खानदानी भी है। खानदानी भी है, उसके शेरों में कुछ तो अलग बात है, यानी शायर भी है खानदानी भी है, खानदानी भी है। बड़ी बात कह दी आपने। वाह 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 बहुत शुक्रिया सर। और आपको देखकर आ गया है यकीन, आपको देखकर आ गया है यकीन, शहर दिल की कोई राजधानी भी है। वाह क्या कहना है, ये किन की तरफ इशारा है? सर
इसमें इशारा खाली एक जॉन इलिया साहब की तरफ से है कि उनका जो शहर दिल वर्ड वहां से आया, वो यूज करते थे शहर दिल, थोड़ा शागिर्द हूं उनका मैं। तो उन देखकर उनको, आपको देखकर आ गया है यकीन, शहर दिल की कोई राजधानी भी है। क्या क्या वाह जी वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है, वाह। बहुत शुक्रिया सर। और कुछ तो हैं उनके लहजे में भी तलखियां, कुछ तो हैं उनके लहजे में भी तलखियां, और कुछ मेरी बातों के बयानी भी हैं। वाह वाह वाह, कुछ मेरी बातों के बयानी भी हैं। और वक्त चलता रहा जीस्त का मुस्तकिल, वक्त चलता रहा जीस्त का मुस्तकिल, है बुढ़ापा भी बचपन जवानी भी है, जवानी भी है। और सर एक शेर जो जमीर साहब को बड़ा पसंद आया था, इसलिए उन्होंने दोबारा मुकर्रर सुना था। ये शेर में समझो कि सुंदरकांड का पूरा सुंदरकांड 2 लाइन में कोशिश की लिखने की। कहा कि है बुढ़ापा भी बचपन जवानी भी है, और शेर है कि कैसी है जानकी कुछ पवन सुत, कैसी है जानकी कुछ पवन सुत, जानकी कुछ पवन, कैसी है जानकी कुछ पवन सुत कहो, आपके हाथ में एक निशानी भी है। निशानी भी है, आपके हाथ में निशानी भी है। और मख्तार कर रहा हूँ कि रंग किसने भरे हैं फलक में अजय, दर्द हैं सुर्ख हैं आसमानी भी हैं। वाह वाह वाह, आसमानी भी हैं, रंग किसने भरे हैं फलक में अजय, जर्द हैं सुर्ख हैं आसमानी भी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी इज्जत है। वो खानदानी वाला शेर सुनाइए जरा। शेर है कि उसके शेरों में कुछ तो अलग बात है, यानी शायर भी है खानदानी भी है। क्या क्या बहुत खूबसूरत शेर है भाई, बहुत शुक्रिया, जरा नवाजी साहब, बहुत शुक्रिया। और सदर साहब की इजाजत से कोई गजल के 2-3 शेर और अगर आप इजाजत दें तो अर्ज करो। इरशाद इरशाद। ये आता हो। तो मतलब है कि भंवर के बीच से होकर नदी के पार जाते हैं। ओहो वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह, क्या कहने। भंवर के बीच से होकर नदी के पार जाते हैं, नदी के पार जाते हैं, कोई तो है वहां अपना जहां हर बार जाते हैं। कितना रिस्क लेके जाते हैं, गहरी भी हो सकती नदी, गहरी भी हो सकती है। भंवर के बीच से होकर नदी के पार जाते हैं, क्या कोई तो है वहां अपना जहां हर बार जाते हैं, न पूछो तुम सबब हमसे हमारे मुस्कुराने का। इशाक साहब, न तुम सबब हमसे हमारे मुस्कुराने का, कोई रिश्ता बचाने को बहस में हार जाते हैं। बहुत खूब, कोई रिश्ता बचाने को बहस में हार जाते हैं। और शेर है कि थोड़ा नोटिस शेर हो गया बीच में कि फकत खंजर नहीं लगता किसी का कत्ल करने में, निगाहों के इशारे भी जिगर के पार जाते हैं। क्या बात, क्या बात। निगाहों के इशारे भी जिगर के पार जाते हैं, निगाहों के इशारे भी जिगर के पार जाते हैं। कहानी जिस्त की यारो कभी थमती नहीं लेकिन, कहानी जिस्त की यारो कभी थमती नहीं लेकिन, कहानी से सभी अच्छे बुरे किरदार जाते हैं। कहानी से सभी अच्छे बुरे किरदार जाते हैं। और ये शेर थोड़ा अलग सा हो गया कि खबर मिलती नहीं तेरी, कहाँ ढूंढूं भला तुझको। खबर मिलती नहीं तेरी, कहाँ ढूंढूं भला तुझको। कबाड़ी में मेरे घर के सभी अखबार जाते हैं। क्या बात है। कबाड़ी में मेरे घर के सभी अखबार जाते हैं। ये काले अब्र, ये काजल, ये काली रात, ये नागिन, ये चार हैं। ये काले अब्र, ये काजल, ये काली रात, ये नागिन, तेरी जुल्फों के सदके ये सभी को वार जाते हैं। तेरी जुल्फों के सदके ये सभी को वार जाते हैं। और लास्ट शेर है कि सुबह को दिन निकलते ही अचानक रात होती है। सुबह को दिन निकलते ही अचानक रात होती है, बड़ी मसरूफियत में अब मेरे इतवार जाते हैं। वाह, क्या कहने।
भाई जंगल के बीच से होकर नदी के पास जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी खूबसूरत हैं, आपके अशार भी खूबसूरत। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया बहुत जनाब, थैंक यू। मैंने कहा था मुशायरा ढूंढ लेते हैं। अरे सर, तो मोहम्मद खान एक और मैं शायरा को दावत कलाम देने जा रहा हूँ, जो मुशायरा लूटती हैं वो भी। मेरी मुराद है मोहतरमा आराधना प्रसाद साहबा से, पटना बहार से आपका तल्लुक है, छोटी उम्र से शायरी कर रही हैं। आप हिंदी और उर्दू में लिखती हैं, एक किताब हिंदी और एक उर्दू में मंदिराम पे आ चुकी है, मुतरन्नम शायरा है। इस शेर के साथ मैं उनको दावत का कलाम दूंगा। अभी तो उनका कोई तज़किरा हुआ ही नहीं, अभी तो उनका कोई तज़किरा हुआ ही नहीं, अभी से बज़्म में खुशियों का रक्स जारी है। क्या कहने, क्या कहने। वाह जी वाह जी, मोहतरमा आराधना प्रसाद साहब। इस्तकबाल 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 जी, मुझे मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इशक साजिद साहब। वेलकम वेलकम, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। गजल के चंद शायर सदर मोहतरम की इजाजत से इरशाद कीजिए, इरशाद कीजिए। देखिएगा कि आंखें आहें बाहें सांसें पत्थर की, आंखें आहें बाहें सांसें पत्थर की, क्या कहना, क्या ऐसी देखी हैं शक्लें पत्थर की। आंखें आहें सांसें बाहें पत्थर की, बहुत ऐसी देखी हैं शक्लें पत्थर की। कैसे वो खुद में घुट घुट कर जीता है, कैसे वो खुद में घुट घुट कर जीता है, घुट जीता है। कौन सुने कुचली आवाजें पत्थर की, कैसे वो खुद में घुट घुट कर जीता है। कौन सुने कुचली आवाजें पत्थर की। और देखिएगा शेरत करती हो के उम्र हुई है, खूब तजुर्बा है उनको, उम्र हुई है, खूब तजुर्बा है इनको, नहीं डिगेंगी हुई है शाखें पत्थर की। वाह 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 वाह, नहीं डिगेंगी हुई है शाखें पत्थर की। और देखिएगा कि शेर अर्ज करती हूँ कि घर से निकलना अब अपना नामुमकिन है, घर से निकलना अब अपना नामुमकिन है, जब बारिश हो दाएं बाएं पत्थर की। घर से निकलना अब अपना नामुमकिन है, जब बारिश हो दाएं बाएं पत्थर की। और शेर अर्ज किया है कि इंसानों ने पेट से बांधे हैं पत्थर, इंसानों ने पेट से बांधे हैं पत्थर, और कहाँ तक ठोकर खाएं पत्थर की, और कहाँ तक ठोकर खाएं पत्थर की। और आखिरी शेर अर्ज करती हूँ कि अक्ल पे पत्थर दिल पत्थर, दिल पे पत्थर, अक्ल पे पत्थर दिल पत्थर, दिल पे पत्थर, दिल पे पत्थर, अक्ल पे पत्थर दिल पत्थर, दिल पे पत्थर, आओ तुम्हें रुदात सुनाए पत्थर की, रुदात सुनाए पत्थर की। और चंद शेर और मुलाहिजा फरमाए कि तरन्नुम से सुनाएं। जी 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 बिल्कुल, शुक्रिया। हाँ जी। उम्र भर दिल में हौसला रखिए, उम्र भर दिल में हौसला रखिए, अपना किरदार आईना रखिए, हौसला रखिए, अपना किरदार आईना रखिए। शेर अर्ज किया है, वक्त आने पे वार करते हैं, वक्त आने पे वार करते हैं,
राज जो खास है छुपा रखिए, राज जो खास है छुपा रखिए। शेर देखिएगा, अर्ज करती हूँ कि मशगला जब न हो कोई, मशगला जब न हो कोई, मसलों से ही राबता रखिए, मसलों से ही राबता रखिए। क्या कहना जो रहे जब तक, जो रहे हैं करीब जब तक, वो ये कहते हैं पास। क्या कहना है फासला रखी। दोबारा पढ़े मुकर्रर करीब जब तक, जो रहे करीब जब तक, वो ये कहते हैं फासला रखिए। वो ये क्या कहना है फासला रखिए। शेर अर्ज किया है, बेवफा तो न कह सके कोई, बेवफा तो न कह सके कोई, कायम इतना तो सिलसिला रखिए। कायम इतना तो सिलसिला रखिए। बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज करती हूँ, जिंदगी क्या है जानना हो अगर, जिंदगी क्या है जानना हो अगर, बहते पानी पे बुलबुला रखिए। क्या कहने हैं भाई, बुला रखिए। और शेर अर्ज करती हूँ कि सख्त पहरे में जान जब देखें, सख्त पहरे जान जब देखें, तब कबूतर ही डाकिया। क्या कहने हैं भाई, क्या ख्याल है भाई। आखिरी शेर अर्ज करती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि अपनी शर्तें बताएंगे हम भी, अपनी शर्तें बताएंगे हम भी, पहले आप अपना मुद्दा रखिए, मुद्दा रखिए, उम्र भर दिल में रखिए, अपना किरदार आईना रखिए। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आराधना प्रसाद साहबा, बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। बहुत शुक्रिया। तो मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लाहौर से एक शायरा मौजूद हैं, 32 साल से शायरी कर रही हैं। 2 कुतुब मंजिल यहाँ पे आ चुकी हैं। मेरी मुराद है शायरा हमीद तशना साहबा से उनसे दरख्वास्त है, इस शेर के साथ मैं उनको दावत कलाम दूंगा कि शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी,
شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ محترمہ سائرہ حمید تشنہ صاحبہ کیا کہنا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بہت شکریہ آپ نے میرا نام کیا، اور عید کا مہینہ چل رہا ہے، سب کو عید مبارک۔ آپ کو بھی اور صاحب صدر کی اجازت سے ایک تحفہ عید ہے، حاضر خدمت ہے۔ عید مبارک ہو سب کو میرے بھائیوں بہنوں، عید مبارک ہو سب کو میرے بھائیوں بہنوں، روزوں کو قبول کراؤ، حق کی رضائیں لے لو، روزوں کو حق کی رضائیں لے لو۔ ماہ رمضان میں جو ہم نے رب سے کیے ہیں وعدے، ماہ رمضان جو ہم نے رب سے کیے ہیں وعدے، ان پر عمل کریں ہمیشہ، ہمارے گہنے ماشاءاللہ۔ اپنے دلوں کو ہر کسی کی غیبت سے بچائیں، اپنے دل کو ہر کسی کی غیبت سے بچائیں، بدی کسی کی پکڑے نہ، نیک بنائیں۔ خوب رو رو کر جو رب پکارا بھولے نہ کبھی، رو رو کر جو رب کو پکارا بھولے نہ کبھی، اس کی رضا میں ڈھل کر ہی بتائیں زندگی، واہ، اس کی رضا میں ڈھل کر ہی بتائیں زندگی۔ پیاری عزیزو ہم سب ہیں امت کا پہلا مکتب، پیاری عزیزو ہم سب ہیں امت کا پہلا مکتب، نکلیں حکمت کی شعائیں دنیا ہے جب تک۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کے دلوں میں سچ بھر دیں کچھ ایسے، اپنے بچوں کے دلوں میں سچ بھر دیں کچھ ایسے، زندہ رکھنے کو بدن میں خون دوڑے ہے جیسے، اپنے بچوں کے دلوں میں کچھ ایسے، زندہ رکھنے کو بدن میں خون دوڑے ہے جیسے، اور باہر اور چاہو اللہ ہی اللہ بولے کچھ اور۔ تشنا آؤ اس رمضان اپنے کو سمجھائیں، تشنا آؤ اس رمضان سے اپنے کو سمجھائیں، رب کے علاوہ پوجا کرنے اور کہیں نہ جائیں، رب کے علاوہ پوجا کرنے اور کہیں نہ جائیں۔ عید مبارک ہو سب کو میرے بھائی، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھی محترمہ سائرہ حمید تشنہ صاحبہ، شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اب ہم لاہور سے بھوپال کی طرف چلتے ہیں، دلی کی طرف چلتے ہیں، تو وہاں محترمہ ذہینہ صدیقی صاحبہ ہماری منتظر ہیں۔ آپ کا بائی وطن تو بھوپال ہے، لیکن آپ دلی میں رہائش رکھتی ہیں، آپ انگلش کی ٹیچر رہی ہیں، اردو ہندی کی معروف شاعرہ ہیں۔ کئی برس پہلے ایک کتاب چھپی تھی، اس کے بعد معلوم نہیں کیوں آپ کی کتابیں نہیں، حالانکہ بہت ادھر ادھر مشاعروں میں پڑھتی رہتی ہیں۔ 5 کتابیں ان کی پتہ چلا تھا کہ زیر ترتیب ہیں، تو میں آپ کو محترمہ ذہینہ صدیقی صاحبہ کو اس شعر کے ساتھ آپ کو کلام دیتا ہوں کہ یہ کس زورا جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے، یہ کس زورا جبی کی انجمن میں آمد آمد ہے، بچھایا ہے کمر نے چاندنی کا فرش محفل میں۔ محترمہ ذہینہ صدیقی صاحبہ۔ صدیقی صاحب آپ آواز کھلوا لیں کسی سے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ انمیوٹ کروا لیں یا کسی اور کو اتنی دیر میں پڑھوا لیں جی۔ آپ اگلے شاعر کو دعوت دے دیں، ان کو
इनको कहें कि वो अनम्यूट करवाएं। जी बेहतर। तो फिर क्यों ना दिल्ली में ही रहें। दिल्ली में हमारे एक बहुत मोहतरम दोस्त और शायर दिलदार दिलवी साहब मौजूद हैं। कल राजेंद्र सिंह अरोड़ा उनका नाम है और दिलदार दिलवी उनका कलमी नाम है। तो 2 कुतब आपकी मंजर आम पे आ चुकी हैं। 50 से ज्यादा अवार्ड आपको मिल चुके हैं। उर्दू और हिंदी पंजाबी जबान में लिखते हैं। मैं इस शेर के साथ आपको दावत दूंगा कि तुम जो आए हो तो दरो दीवार, तुम जो आए हो तो शक्ल दरो दीवार है और कितनी रंगीन मेरी शाम हुई जाती है। मोहतरम दिलदार दिलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आप सभी को साहब नमस्कार, सत श्री अकाल। सदर साहब से इजाजत चाहते हुए कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर, कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की, एक गजल कंडे साहब जरा देखिए बैक हो रही है किसकी है? ये म्यूट कर दे कहना कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की, एक गजल जिंदा हो जैसे, कौन जाने। डॉक्टर साहब ये दहीना साहब एक दफा फिर म्यूट करें। कौन जाने कब बदल देगा, बात मत करते रहो तकदीर। कौन जाने कब बदल, बात मत करते रहो तकदीर। जिंदगी सदियों नहीं पाता, जिंदगी क्यों नहीं पाता कोई, लाख ले कोई दुआएं लाख ले दुआएं पीर की। और शेष देखें कि ताज को इमारत मत करो, ताज को मुर्दा इमारत मत कहो, इश्क ताज को मुर्दा इमारत क्या कहने। ये गजल देखें, हर इंसान की जो ज़हनी सोच होती है क्योंकि जमीन पे गजल के चंद अपने सारे गम भुला देते, अपने सारे गम भुला देते, अश्क पीकर भुला देते हैं सब, अश्क पीकर मुस्कुरा देते हैं सब। एक दिन होता है सच का, एक दिन होता है सच का सामना, झूठ पर्दों में छिपा देते हैं सब, झूठ पर्दों में छिपा देते हैं सब। चुभता है मन कील सा, जब कभी चुभता है मन में कील सा, सच की अर्थी तब उठा देते सब, सच की अर्थी तब उठा देते सब।
شہر میں مغفرتی کا دور ہے، شہر میں اب خاموشی کا دور ہے، لوگ آنکھوں سے بتا دیتے ہیں سب، لوگ آنکھوں سے بتا دیتے ہیں سب، اور بتا سینچ کا دلدار اپنے خون سے، سینچ کر دلدار اپنے خون سے، پیار کے بھا دیتے ہیں سب، پیار کے بہت خوب بہت خوب جزاک اللہ. دو چار شعر دیکھیں. خدا نے صرف انسان ہی بنایا، خدا نے صرف انسان ہی بنایا، اور اس نے پھر اسے بنایا. کیا کہنا؟ خدا نے صرف انسان ہی بنایا، ہاؤس نے پھر اسے ویسے بنایا. زمین تو ایک ہی بخشی تھی اس نے، زمین تو ایک ہی اس نے، بشر نے ٹوکیو دلی بنایا. خدا نے پری کو حسن بخشا، خدا نے پری کو حسن بخشا، مگر دل پیار سے خالی بنایا، دل پیار سے خالی بنایا. دیکھیں ایک دو شعر. کسی سے دل لگا کر کسی سے دل لگا کر دیکھ لیتے، کبھی خود کو مٹا کر دیکھ لیتے. کسی سے دل لگا کر دیکھ لیتے، کبھی خود کو مٹا کر دیکھ لیتے. کیا کہنا محبت زندگی سے، کبھی کرتے محبت زندگی سے، اسے اپنا بنا کر دیکھ لیتے. عنایت کتنی ہوتی ہے خدا کی، عنایت کتنی ہوتی ہے خدا کی، تم اپنا سر چکا کر دیکھ لیتے. بہت خوب. عنایت کتنی ہوتی ہے خدا کی، تم اپنا سر چکا کر دیکھ لیتے. یہاں دلدار کٹ جاتی ہے گردن، یہاں دلدار کٹ جاتی ہے گردن، کبھی سچ آزما کر دیکھ لیتے. جہاں دلدار کٹ جاتی ہے گردن، کبھی سچ آزما کر دیکھ لیتے. دو تین شعر اور دیکھنے ہوئے اس کا کہ رنگ کیوں اتنا اڑا ہے آدمی، رنگ کیوں اتنا اڑا ہے آدمی، کیا یہ پیسہ خدا ہے آدمی کا، خدا ہے آدمی. رنگ کیوں اتنا اڑا ہے آدمی کا، کیا یہ پیسہ خدا ہے آدمی کا. جانور وحشی درندے ہر طرف، جانور وحشی درندے ہر طرف ہیں، اب جنازہ
अब बहुत खूबसूरत। जनाजा हो चुका है आदमी का, अपने मतलब के रिश्ते हैं सारे, अपने मतलब के लिए रिश्ते हैं सारे, कौन सौतेला सगा है आदमी का, वाह वाह वाह। कौन सौतेला सगा है आदमी का, आम पकड़ाई हुई है हर किसी की, आंख पथराई हुई है हर किसी की, बहुत खूब। खून भी शायद जमा है आदमी का, बहुत खूब। आंख पथराई हुई है हर किसी की, खून भी शायद जमा है आदमी का, देवता दहशत सब कांपते हैं, देवता दहशत सब कांपते हैं, जब से हंगामा मचा है आदमी का, जब से हंगामा मचा है आदमी का, याद जाऊं आपने दिल सोचा है कभी, आपने दिलदार सोचा है कभी, क्यों जिस्म पत्थर हो गया है, क्यों जिस्म पत्थर हो गया है, बहुत बहुत खूब। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। ये थे मोहतरम जनाब दिलदार दिल्ली साहब, दिल्ली से खूबसूरत कलाम आपने सुनाया, शुक्रिया आपके आने का। मोहतरमा ज़हीना सिद्दीकी साहब आपका तारफ हो चुका है। जी मैं हूँ। जी जी, तो फिर कर दिए। ज़हीना सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, लेकिन वो म्यूट हो गई हैं फिर। नहीं म्यूट नहीं हुई, हाँ म्यूट हो गई जी। अब उनको आवाज का मसला हो रहा है थोड़ा सा जी। वो चलो आगे चलते हैं, मुशायरे को फिर बाद में देख लेते हैं। जी हमारे साथ एक शायर मौजूद हैं जो मुझे हैरानी है खुद। जी आ गई हैं। जी बोले ज़हीना सिद्दीकी साहब। मैं तो बोलती हूँ लेकिन मेरी आवाज क्यों नहीं वहां तक जाती? आती है जी, अब आ रही है, अब बोले। अब बोलूं? डबलिंग आवाज क्यों हो रही है? ये सिस्टम मेरे यहाँ से नहीं है, वहीं से है, मैं क्या करूं? चलो ठीक है, आप अपना कलाम सुनाएं। वो कलाम भी ऐसे ही कट जाएगा बीच में से। पढ़ती हूँ। चलो हम अंदाजा लगाते रहेंगे जो बोलेंगे आप। चलिए मैं गजल का मतलब अर्ज करती हूँ। जी इरशाद। इरशाद। गए दिनों की कोई बात याद आती है, दिनों की कोई बात याद आती है, न जाने क्यों ये मेरी आँख डबडबाती है, न जाने क्यों मेरी आँख डबडबाती है, मैं भूल जाऊं तुझे ये तो हो नहीं सकता, मैं भूल जाऊं तुझे ये तो हो नहीं सकता, ये तेरी याद ही मुझको सदा रुलाती है, ये तेरी याद ही मुझको सदा रुलाती है,
शेर है मुझे भी कोई दो याद करता है, मुझे भी कोई दो याद करता है। ये बात मेरी मुक़द्दर को जगमगाती है, ये बात मेरी मुक़द्दर को जगमगाती है। वक्ता है वो रोज शाम बस सुखन सजाती है, वो रोज शाम बस में सुखन सजाती है। क्या इस तरह भी चमन में बहार आती है, क्या इस तरह भी चमन में बहार आती है। नए दिनों की कोई बात याद आती है, न जाने क्यों ये मेरी याद डगडगाती है। वाह वाह वाह, वाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये बहुत खूब। बहुत खूब। जी शुक्रिया। ये थी मोहतरमा ज़हीना सिद्दीकी साहबा, इनको जरा ना म्यूट कर दें। ये मैं कर दूं? और तो नहीं कुछ सुनना इनसे? नहीं, फिर अगली दफा सुन लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ अब सदर मुशायरा से पहले एक शायर मौजूद हैं। मेरी मुराद है मोहतरम असर ख्याली साहब से, हीर के शहर से तल्लुक़ रखते हैं, जंग से। उनका एक मजमुआ 1 साल 2 साल पहले 500 सफ़ात का कुलियात जैसे होता है वो छपा था। तो मैं आपसे इस शेर के साथ मैं उनको दावत कलाम दूंगा कि अपना कलाम वो पेश करें कि आया है कौन साया जुल्फ़े दराज में, आया है कौन साया जुल्फ़े दराज में, पेशानी शहर का उजाला लिए हुए। मोहतरम असर ख्याली माशाअल्लाह, वाकई इस्तकबाल। ये बात वेलकम है, आपका स्वागत है। इजाजत के साथ घोल लेना। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ रही। तो मैं तस्बीह महबूब में गजल के रंग पेश करता हूँ। इरशाद करूं तस्बीह अहमद की बहा कर चश्म पूर्णम को। वाह क्या बात है। अहमद की बहा कर चश्म पूर्णम को, गमे ताइफ की सुन्नत से मैं सहता हूँ हर गम को। ताइफ की सुन्नत से मैं सह लेता हूँ हर गम को। उगलता दिल से मक्का को, अगर काबा न होता तो।
اگلتا دل سے مکہ کو اگر کعبہ نہ ہوتا یا پور ہجرت پہ میرے محبوب خاتم کو یا پور ہجرت پہ میرے محبوب خاتم کو ہرائی آہ نے نفرت کے سارے بت کیے ریزاں ہرائی آہ نے نفرت کے سارے بت کیے ریزاں محبت میں بدل ڈالا خزاں کے تلخ موسم کو محبت میں بدل ڈالا خزاں کے تلخ موسم کو کیا کہنا دعائے مصطفیٰ نے عمر کو قدموں میں لا ڈالا دعائے مصطفیٰ نے عمر کو قدموں میں لا ڈالا چراغے درس گئے اول بنایا چراغے درس گئے اول بنایا دار ارکم کو ولید و ابو جہل نمرود و کسریٰ کے بھائی تھے ولید و ابو جہل نمرود و کسریٰ کے فدائی تھے مگر معلوم کا چہرہ لگا مجنون عالم کو معلوم کا چہرہ لگا مجنون عالم کو کوئی باہر سے تھا حملہ کہ کوئی باہر سے تھا دشمن کے اندر سے ہوا حملہ باہر سے تھا دشمن کے اندر سے ہوا حملہ بہت کم ہے سمجھ پائے خطائے صاحب آدم کو بہت کم ہے سمجھ پائے خطائے صاحب آدم کو جسم کی آنکھیں بظاہر جسم کی آنکھیں نہیں دیدار کے قابل جسم کی آنکھیں نہیں دیدار کے قابل روح سے سجدہ کروں تصویر جانم کو
کہ روح میں سجدہ کروں تصویر جانم کو. اور مکتا ہے خیاطی ابراہیم صدر صاحب کو ذرا نور یزدانی واہ جی واہ. حیات انتہا میں کن فکانی نور یزدانی سراج عالمین ابراہیم صدر سر صاحب کو بند کیا ہے دار ارحم کو. سراج کیا کہنا. سر کیا ہے دار ارحم کو. کروں تصویر احمد کی بہا کر چشم پورنم کو. میری طائف ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنا. یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ابراہیم صدر صاحب سے آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. دیکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ معزز خواتین کچھ حمزہ ایاز صاحب نہیں، یہ سننے والے ہیں، سننے والے ہیں یہ سننے والے ہیں. ٹھیک ہے. معزز خواتین و حضرات، مشاعرہ اپنے آخری پڑاؤ پہ ہے. میں اب نہایت احترام سے محترم صدر صاحب کو دعوت کلام دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ رون کے بزم نہیں تھا تجھ سے پہلے، رون کے بزم نہیں تھا تجھ سے پہلے، رون کے بزم تیرے بعد نہیں ہے کوئی. محترم جناب جمشید مسعود صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ احباب کی اجازت سے جی جی ارشاد ارشاد جناب. عطا ہو. سننے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مہربانی. ایک غزل، یہ بالکل تازہ غزل ہے. اس میں ایک ہلکی سی راز کی بات ہے، وہ میں آخر پہ بتاؤں گا. اچھا راز آخر میں بتایا جاتا ہے. ہم تجسس میں رہیں گے، کیا راز ہے. ہاں جی، جب وہ شعر آئے گا تو میں پھر بتاؤں گا. ہم کوشش کریں گے راز کو جاننے کی پہلے سے. کر رہے ہیں. اب انتظار رہے گا اس شعر کا. ہاں جی ہاں جی جی عطا ہو. فراق و وصل کے رشتے نہیں ہیں، فراق و وصل کے رشتے نہیں ہیں، وگرنہ تم یہیں ہم بھی یہیں ہیں. ہم بھی یہیں، اسی میں راز نظر آ رہا ہے. تم نہیں ہم بھی نہیں. فراق و وصل کے رشتے نہیں ہیں، وگرنہ تم یہیں ہم بھی یہیں ہیں. تمہارے بعد کیا تم کو بتائیں، تمہارے بعد کیا تم کو بتائیں، تمہارے بعد کیا تم کو بتائیں، یہ دن کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں. ہر شعر میں راز کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں. تمہارے بعد کیا تم کو بتائیں، یہ دن کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں. نئی دستک پہ در کیسے کھلے گا، دستک پہ در کیسے کھلے گا، نئی دستک پہ در کیسے کھلے گا، پرانے لوگ ہی گھر میں نہیں ہیں. کیا شعر ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نئی دستک پہ در کیسے کھلے گا، بہت خوبصورت بھائی. پرانے لوگ ہی گھر میں نہیں ہیں، گھر میں نہیں ہیں. وہ سارے قیمتی زیور تمہارے. راز والا شعر. یہی وہ شعر ہے. وہ سارے قیمتی زیور تمہارے، جہاں پر تم نے رکھے تھے وہی ہیں. واہ واہ واہ، کیا کہنا.
ताक पर तुमने भटकता फिर रहा हूँ रास्तों पर, ये है। भटकता फिर रहा हूँ रास्तों पर, ये रास्ते ख्वाब के अंदर कहीं हैं। वाह, दोबारा पढ़े जनाब, ख्वाब के क्या अंदर कहना है? कहीं हैं। भटकता फिर रहा हूँ रास्तों पर, क्या शेर फरमाया? ये रास्ते ख्वाब के अंदर कहीं हैं, कहीं पर तय किए रखे मिलेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात। कहीं पर तय किए रखे मिलेंगे, जमाने जो मोहब्बत के अमी हैं। जमाने जो मोहब्बत के अमी हैं। कहीं पर तय किए रखे मिलेंगे, जमाने जो मोहब्बत के अमी हैं। वाह वाह। अदू आते हैं चेहरों को छुपाए, अदू आते हैं चेहरों को छुपाए, मेरे गमखार भी पर्दा नशी हैं। मेरे गमखार भी पर्दा। अदू आते हैं चेहरों को छुपाए, मेरे गमखार भी पर्दा नशी हैं, पर्दा नशी हैं। अब वो शेर आ गया जो राज का शेर है। राज खोलिए। हाँ जी। तो वो दरअसल मैंने लिखा था इसहाक साहब की नजर करने के लिए। शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन चूंकि यहाँ पर तरन्नुम से कई अहबाब ने और खवातीन ने गज़लें पेश की हैं, तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक हो गया। असल बात ये है, असल बात ये जी। तो ये इसहाक साहब की नजर है कि गजल उसने हमें गाकर सुनाई, गजल उसने हमें गाकर सुनाई, हमें ऐसे लगा हम भी हंसी हैं। हमें ऐसा लगा, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। गजल उसने हमें गाकर सुनाई, हमें ऐसे लगा हम भी हंसी हैं। ये तो फिर समझ गए हम। वाकई राज की बात थी, है ना जी। तो मक्ता हाजिर है कि हवाएं ले गईं जमशेद उनको, हवाएं ले गईं जमशेद उनको, हमारे नाम पेड़ों पर नहीं है। पेड़ों पर नहीं है। फिराको वसल के रिश्ते नहीं हैं, वगरना तुम यहीं हम भी यहीं हैं। हम भी यहीं। बड़ी बात, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अब इसहाक साहब से किसी गीत की दरखास्त करने को दिल करता है, मुशायरा। हाँ, चलो, जैसा आपका हुक्म है, तो आपको सुनने के लिए बैठे थे। असल में बात यह है कि बहुत सारे लोग जब बाहर आ जाते हैं बाहर के ममालिक में, तो उनको लोग जो हैं परदेसी समझते हैं। जी जी। तो मेरे नजदीक जो परदेसी का मफहूम है वो इसमें मैंने बयान किया इस गीत में। तो इशाक साहब, अगर माजरत के साथ मैं थोड़ा इंटरप्ट कर सकूं और सदर साहब की इजाजत से, क्योंकि इशाक साहब ने सबको एक एक शेर के साथ मधु किया था, तो मैं सर को बुलाने से पहले अगर आपकी इजाजत एक शेर बोल सकूं सर को प्लेटफॉर्म बुलाने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ये शेर सर की इजाजत के लिए है कि अब खुशी से चीख कर कुछ आंख भी नम कीजिए, अब खुशी से चीख कर कुछ आंख भी नम कीजिए, देखते रहिए उन्हें और बात भी कम कीजिए, और महफिल में खुद को साथ ले आए हैं वो, आज की महफिल में खुद को साथ ले आए हैं वो, आप भी पलके झुकाकर खैर मकदम कीजिए। तो सब बड़ी नवाज़ जनाब, बहुत शुक्रिया जी। एक ऐसा ही गीत है, परदेसी है, इसमें आंख भी नम हो सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम परदेसी तुम परदेसी, इस दुनिया में पहली बात कोई नहीं है, कोई नहीं। हम परदेसी तुम परदेसी।
दुख भी अपना सुख भी अपना, सब अपने हैं यार, पराया कोई नहीं है, कोई नहीं। हम परदेसी तुम परदेसी, आबादी सी वीरानी है, वीराने की एक महफिल, नाम है क्या उस नई गली का, पूछ रहा है बेकल दिल, सोच रहा है तू क्या मोल, किसके साथ नहीं परछाई, खाली घर में अपने तन्हा कोई नहीं है, कोई नहीं। परदेसी तुम परदेसी। और खास तौर पे तो चाहूंगा जी, जाने कैसा लाया, संगी साथी छूट गए, जाने कैसा लाया, संगी साथी छूट गए, सपनों के चक्कर में अपने सारे खिलौने टूट गए। क्या बात है। जाने कैसा लाया, संगी साथी छूट गए, सपनों के चक्कर में अपने सारे खिलौने टूट गए। क्या रुना है क्या घबराना, क्या रुना है क्या घबराना, लौट के जिसको घर नहीं जाना, इस मेले में यार ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं। हम परदेसी तुम परदेसी, इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। शुक्रिया। क्या कहना माशाअल्लाह। अब मेरा ख्याल है एक आप सदारती गजल सुना दें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एंड तो आप पे ही होना है ना सारा। नहीं वो तो ठीक है, चलिए अगर दोस्त सुनना चाहते हैं तो। जी हम तो हम गोश हैं सर, वतन गोश हम सब। अता फरमाइए कंडे साहब। जी अता फरमाइए हुजूर। जाने किस पैकार में रहता हूँ, जाने किस पैकार में रहता, जाने किस पैकार में रहता हूँ, वाह, एक मुसलसल वार में रहता वार में रहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या कहना। जाने किस पैकार में रहता हूँ, वाह, एक मुसलसल वार में रहता हूँ, में रहता हूँ, बू भी बाकी नहीं है लाशों में। वाह वाह, बू भी बाकी नहीं है लाशों में, शहरे संगासार में रहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत है, वाह माशाअल्लाह। सूरज आते हैं और जाते हैं, जाते हैं और सूरज आते हैं और जाते हैं, सूरज आते हैं और जाते हैं, अंधा हूँ और गार में रहता हूँ। बहुत ख्याल निकाला माशाअल्लाह। सूरज आते हैं और जाते हैं, अंधा हूँ और गार में रहता हूँ, जिसमें चुने गए अजदाद मेरे, जिसमें चुने गए अजदाद मेरे, मैं भी उसी दीवार में रहता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह। जिसमें चुने गए अजदाद मेरे, मैं भी उसी दीवार में रहता हूँ। खुद बिकते हो मुझको रोकते हो, वाह, खुद बिकते हो और मुझको रोकते हो,
میں بھی اسی بازار میں رہتا ہوں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، میں بھی بہت اسی خوب بھائی، واہ بازار واہ میں رہتا ہوں. واہ واہ واہ، خود بھی بڑا بکتے ہو. دوبارہ پڑھیں شعر. واہ واہ خود بکتے ہو، مجھ کو روکتے ہو، میں بھی اسی بازار میں رہتا بازار ہوں. میں رہتا ہوں. کیا خوب، واہ. منصف نہیں تو پھر مقتول ہوں میں. واہ، واہ، منصف نہیں تو پھر مقتول ہوں میں. مقتول ہوں میں. کسی نہ کسی شمار میں رہتا ہوں. واہ، کسی نہ کسی شمار میں رہتا ہوں. واہ، واہ واہ واہ، بہت خوب. منصف نہیں تو پھر مقتول ہوں میں. اس طرح کسی شمار میں رہتا ہوں. کسی نہ کسی شمار میں رہتا ہوں. رہتا ہوں. اپنے رنگ بدن میں تو جیسے، واہ، اپنے رنگ بدن میں تو جیسے، میں اپنے اشعار میں رہتا ہوں. اشعار میں واہ رہتا ہوں. واہ واہ واہ، واہ واہ، 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 بہت خوب بھائی، واہ. کیا بات ہے. میں اپنے حصار میں اپنے رنگ بدن میں تو جیسے، میں اپنے اشعار میں رہتا ہوں. واہ، کریائے غیر کا رہنا کیا جمشید. وہ آپ کی پردیسی والی بات آ گئی. جی. کریائے غیر کا رہنا کیا جمشید، اپنے ہی انکار میں رہتا ہوں. واہ واہ، بہت خوب بھائی، واہ واہ. کریائے غیر کا رہنا کیا جمشید، اپنے ہی انکار میں رہتا ہوں. واہ واہ، بڑی محبت، بہت نوازش. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ. بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت غزل تھی. ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اختتام کریں پھر. لگتا تو یہی، دل تو نہیں کرتا لیکن لگتا یہی ہے. جی شکریہ. معزز خواتین و حضرات، محترم صدر صاحب کے حکم پہ اب مشاعرے کا اختتام کرتے ہیں. میں تمام معزز خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس مشاعرے کو کامیاب کیا. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اگلی محفل میں پھر ساتھ بیٹھیں گے اور ترنم سے غزلیں سنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور ہم اپنے آپ کو حسین سمجھیں گے. شکریہ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور فی امان اللہ. رب رکھا. اللہ حافظ. سب احباب کو شکریہ. سب احباب. اللہ حافظ. اللہ حافظ.